Title sponsor. Parachute Advanced मेरो लागि बेस्ट. Parachute Skin Pure Face Wash. प्रकृतिको स्याहार त्वचामा निखार. Alright, hello, good morning and namaste. This is Chiya Guff र Chiya Guff को साथमा म सुदीप आइसकेको छु. हामी हरेक दिन आउने गर्छौं बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म र हामी भेराइटी अफ फिल्डको गेस्टहरुलाई लिएर आउने गर्छौं र उहाँहरुसँग हामी धेरै भन्दा धेरै टपिकहरुमा चाहिँ हामी कुराकानी गरिरहेका हुन्छौं. र आज आइतबारको दिन छ. आइतबारको दिन आज हामी यहाँलाई अलिकति एजुकेसन रिलेटेड कन्टेन्ट हैन, समवन हु इज डुइङ सो मच गुड अबाउट एजुकेसन कन्टेन्ट अनि नेपालमा अहिले हेर्ने हो भने मार्केटिङको बारेमा काम गरिरहनु भएको अथवा चाहिँ एजुकेसनल कन्टेन्टमा काम गरिरहनु भएको फ्यू अफ द टप लेभलको गेस्टहरु मध्ये आज हामीले चाहिँ लिएर आएका छौं एकजना गेस्टलाई. यहाँले एउटा दुईटा वर्ड छ क्या, श्यावी भन्ने. त्यो वर्ड यहाँले सुन्नुभयो भने ओके आज हाम्रो गेस्ट को हुनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ. द्याट ह्यापन्स टु बी उहाँलाई अडियन्सले एउटा चिन्ने एउटा फ्यू अफ द थिङ्स मध्ये र त्यो एउटा जोक्स पार्ट भइ नै हाल्यो होइन. तर उहाँ सी इज वान अफ दोज फ्यू कन्टेन्ट क्रिएटर जसले चाहिँ रियली इम्प्याक्टफुल कन्टेन्टहरू क्रिएट गरिरहनु भएको छ र यङ्स्टर्सहरूलाई चाहिँ ग्रुम अप गर्नलाई चाहिँ एकदमै राम्रो कामहरू गरिरहनु भएको छ. वी विल बी ह्याभिङ हर इन अ वाइल. हामी चियाको तयारी गर्छौँ. यहाँहरू पनि आफ्नो चिया लिएर आउनु होला. हामी चिया खाँदै हाम्रो गेस्टसँग गफ गर्नेछौँ र यहाँले पनि हामीलाई साथ दिनुहुन्छ भन्दै अहिले लागि भने हामी चियाको तयारी गर्छौँ. यु गाइज डोन्ट गो एनीवेयर. वी विल बी ब्याक. And yes, welcome back. हामी चियाको साथमा रेडी भइसकेका छौं. हाम्रो गेस्ट पनि आइसक्नु भएको छ. Today we have very talented Riya Shrestha. She is educational content creator and marketing consultant. Riya ji, welcome to our show. Thank you so much for having me over. You are a morning person, त्यो त मलाई एकदमै थाहा छ हैन. How much of tea person are you? एकदमै, I love tea. एकदमै tea. I love tea. Please, we do have a black tea. Sure, sure. यहाँको लागि एकचोटी टेस्ट पनि गरिदिनुस्. And provide us the feedback. Tea lover, let's have they do have their particular taste. How's it? I like all kinds of tea, so this is great. Start every day starts with the tea. Not really, because I try to avoid sugar. So I feel tea without sugar is not really good. So not in the morning. Okay. Pani matar khansu and directly ma feri 12 baje khansu ke. Okay. Intermittent fasting, so yeah. So एकदम health conscious. I try to be, I know, no, last trip ma gako ta khakko khai bhayo ni ta, so now I have to really watch. For a long time like, you know, to get back into the पहिलाको form. Yeah, So how was your trip to Thailand? What was it, personal or professional or what kind of trip? It was personal ne, you know, since our work ekdamai got to me, धेरै frustration, stress, you know, so I felt like I needed a break and it was great. Like I let the steam off, I don't know, alikati ananda bhayo. खासै ट्राभलर होइन नि त त्यसले गर्दा it must have been. Wow, you really know that about me. That's true. I'm not much of a traveler, हैन. फेरि यस्तो गर्मी त्यहाँ त बाफ रे हप्प हुने के बाहिर निस्किन साथ. But I think it was nonetheless I needed that नि त हैन. So त्यही हो. But when I say traveling मलाई त्यो checking धेरै हिँड्नेहरु चाहिँ मन पर्दैन के, but ठिकै छ हैन यता उता. Traveling has its own kind. Bigger cities or bigger places or to the directly into the nature. त्यसले गर्दाखेरि okay. अनि Thailand तिर चाहिँ कस्तो हुन्छ, last time when I went to Malaysia, people were like, we have 4 seasons and all of them are summer. It's pretty much same हैन त्यहाँ पनि. True. एकदमै गर्मी थियो. Okay. So अब गफ गरौँ न त अब यहाँको जर्नीको बारेमा हैन. अब you are one of the most looked after content creator, education content creator हैन. यहाँको जर्नी चाहिँ स्टार्टिङमा you were अलिकति introvert खालको, you still are हैन भन्नुभएको थियो यहाँले. अनि प्लस the student who was केही हदसम्म bullied पनि भनेर. Will you let us know about your whole journey and the transformation from introvert kind of bullied girl into this extrovert, मतलब camera अगाडि and leading in so many aspects. How about this transformation? अब हजुरलाई थाहा नै रहेछ इन्ट्रोभर्टेड थिए भनेर, बट
I got bullied around like grade 8 होइन अनि त्यसपछि त पहिल्यैदेखि इन्ट्रोभर्टेड मान्छे अनि त्यसपछि त grade 8 to 10 त was like the most difficult phase of my life because त्यति बेला त I really could not believe in myself के मैले सक्दिनँ जस्तो भइसकेको थियो everyone's gonna हुन्छ नि dominate me जस्तो फिल भइसकेको थियो कि अनि grade 10 पछि चाहिँ I realized okay this is not gonna work out होइन म यस्तै नै भइराखेँ भने म अगाडि बढ्न सक्दिनँ भनेर what I said to my parents was म मेरै स्कुल हो नि कलेज थियो म त्यहाँ पढ्दैन I want to start completely fresh अनि त्यहाँ पछि चाहिँ I want to start a new journey उहाँहरूलाई केही पनि थाहा थिएन I just said like I want to study in a different place they wanted me to study त्यही कलेजमा के स्कुलकै कलेजमा but I was like no I want to study somewhere else भनेर I studied ACE भन्ने कलेजमा हैन अनि for me it was so difficult अब त्यो भनिन्छ नि ओ इन्ट्रोभर्टेडबाट म एकैचोटि कन्फिडेन्ट भयो भनेर द्याट डज नट ह्यापन के इट्स अ लङ प्रोसेस के अनि आई रिमेम्बर मेरो एडमिसन गर्ने दिन और इन्टरभ्यू गर्ने दिन के यसमा it was so funny I had such a dramatic moment in front of the mirror म त्यहाँ उभिएर I just told म अबदेखि कहिले पनि यस्तो हुँदैन कहिले पनि म वीक हुँदैन I will always fight this feeling of the weakness भनेर I looked at the mirror and I told myself तर त हुँदैन रहेछ के त हुँदैन रहेछ but the first step that I took मैले आफूलाई के भने okay I was always this kid जसलाई क्लासमा सबै आन्सर्स थाहा हुन्थ्यो always but I could never raise my hand because I was so scared के हुन्छ नि मान्छेले के भन्ला okay what if म wrong भयो भने what's gonna happen भनेर so I told myself the first step that I'm gonna take is मलाई के क्लासमा थाहा छ भने I'm just gonna raise my hand भनेर अनि the first time that I raised my hand it was so difficult oh my god सबैले हेर्छ नि त 40 जना स्टुडेन्ट सबैले हेर्छ oh no सेन्टर अफ अटेन्सन नै भइन्छ त्यो बेला introverted shy people हरूलाई त त्यो अति intimidating अझै बढी नबोल्ने मान्छेले हात उठाए भने त it's like okay जस्तै हुन्छ नि त तर once I started doing it होइन second third fourth it was not much difficult के first time difficult हुन्छ तर second third हुँदैन रहेछ के eventually होइन गर्न थाले and then I started taking part in extracurricular activities होइन जिमा पनि पार्ट लिनु पर्ने खालको मान्छे भयो क्या म like I had to go everywhere and there's this thing about me I had to win के हुन्छ नि त जे पनि कम्पिटिसनमा पार्ट लिनु पर्ने जित्नै पर्ने क्या जस्तै भए पनि होइन but then I realized okay कहिलेकाहीँ जितिँदैन रहेछ but what's more important is to always go in it to learn म like obsessed with learning भयो क्या I don't know यो ट्रेड कहाँबाट आयो मेरो बच्चैदेखि नै थियो क्या अरे I was just obsessed with learning new things हैन अनि ल अब life is eventually learn मात्रै गर्दै जानुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट मेरो बिल्ड हुँदै गयो and I guess that's how I transformed भनौँ न experience after experience मैले आफूलाई धेरै कुरा सिक्दै गएँ ग्रुम गर्दै गएँ and right now there's like no stopping me हैन त्यो फियरै छैन के फियरै छैन and you completely reflect that what what you have within अनि यो ट्रान्सफर्मेसन को कुरा गर्दाखेरि जुन त्यो ओभरनाइट अथवा चाहिँ द नेक्स्ट स्टेपबाट हामी एक्स्ट्रोभर्ट हुने अथवा नेक्स्ट स्टेपबाट द्याट आई डिसाइड इट्स द स्टेप वाइज प्रोसेस हैन एभ्री सिंगल स्टेप एट अ टाइम वन स्टेप एट अ टाइम एन्ड देन वी कीप अन गोइङ एन्ड मुभिङ फरवर्ड सो यो जर्नी चाहिँ यहाँले अहिले एजुकेसनमा पनि यहाँले स्टुडेन्ट्सहरूलाई ग्रुम गरिरहनु भएको छ वाट मोटिभेट्स यु टु बी इन द फिल्ड अफ एजुकेसन एज अर एजुकेटिङ द यङ्गस्टर्स मलाई चाहिँ what I feel is तपाईँको learning भने त lifelong हुन्छ but most of the learning, most of the grooming takes place when you're just growing up, like teenage बेला in 8 to 18 भन्छु क्या म चाहिँ and that's when you need the most care जस्तो लाग्छ even earlier नै हो actually हैन त्यो त अब घरमा सुरु हुन्छ हैन तर 8 to 18 चाहिँ मलाई एकदमै integral, crucial age जस्तै लाग्छ के and I felt like okay I went through a really difficult time, you know, as a kid. I wish I had some guidance, but I didn't. अनि मैले कति कुरा सिक्दै गएँ नि त every experience पछि even after college, job experiences were amazing, हैन. I was very strategic about what to do. So मलाई थाहा भएको कुरा I have to teach other people जस्तै भयो कि मलाई other people have to know because confused हुन्छ नि त मान्छे के गर्ने भनेर especially kids, teenagers हरू and what is the point of me knowing things
if I cannot teach that to other people भनेर मलाई हुन थाल्यो के so education is extremely important to me teaching other people how to go about things when they're confused त्यो चाहिँ I feel like it's my purpose in life के अनि I want to just keep doing it so त्यहाँबाट नै education is like आफूलाई थाहा भएको कुरा अरूलाई सिकाउनै पर्छ भन्ने इन्स्पिरेसन भनौँ न ओके भनेको आफू यो मैले सबै कुरा मैले कसरी रिलेट गरिरहेको छु भने when you in class 8 to 10 को कुराहरू that you couldn't आफूसँग नलेज छ that you couldn't make it so you're making it today भनेपछि you want other people also to come forward and do things for yourself is this something similar because like introverted kidsहरू the kids हैन they grew up to be like that अनि त्यो छिटो निस्केन भने लाइफ लङै त्यस्तो हुन्छ के हुने चान्सेस छ के सो जति सक्दो अगाडि if I can get them out of their shell कस्तो राम्रो हुन्छ that's why I also give communication classes it's so important to just tap in earlier नै के so that पछि गएर eventually म पनि अलिकति ढिलो भयो तर not that late के हुन्छ नि तर त्यति लेट पनि होइन but you are perfectly on time just yeah so I feel like though you just have to tap in to the right age अनि help गर्नुपर्छ to come out of their shell जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ so good to know that अनि education content creation को journey त्यो striking point what is striked you अब maybe something similar that other people should also know from you भन्ने कुराहरु त होला नै हैन तर like content in terms of video making and everything the striking point कहिले चाहिँ ल I'll start भनेर okay so the thing about me is I've always wanted to create content के पहिलेदेखि नै अब I used to watch a lot of YouTube and an introverted kid always stays in the room all the time so YouTube मात्रै हेर्ने बानी हैन more time with the gadgets and yeah I mean तर I used to watch like the main insightful content हरू नै के हुन्छ I was very strategic about that त्यही पनि I used to watch entertaining videos पनि अनि I used to watch my favorite YouTubers and I used to be like I want to do that जस्तै हुन्थ्यो के this is so cool I want to do that जस्तो हुन्थ्यो तर कहिले पनि I don't know आँटै आएन के त्यो गर्न हैन so main चाहिँ the turning point was the pandemic के and so for a lot of people त्यही नै थियो होला for some inspiration for some like हुन्छ नि moments of weakness whatever हैन so त्यति बेला पुग्दाखेरि चाहिँ ल घरमा I was an introverted kid पहिला पनि तर हुन्छ नि केही न केही गरौँ न त because so many people were doing something हैन घरमा बसेर so केही गरौँ भनेर सोचे अनि actually so I thought ल के बनाउने भन्दा I try to make like a funny video भने के I do not know मेरो के हो नि त what's that niche that I want to tap into so I tried to make एउटा funny video पनि but I didn't post it हैन त्यस्तो हेर्दै cringy लाग्यो के मलाई हैन अनि हैन भनेर सकाए थियो हैन so I was in my 8th semester by the way हैन त्यति बेला bachelor's को 8th semester मा and गरेन के मैले गरिन 2020 मा so 2021 तिर चाहिँ I got an opportunity to teach at a high school हैन so त्यहाँ मैले काम गर्ने opportunity पनि पाएँ ल रिया तिमीले पढाउन पनि पाइन्छ भनेर अनि के पढाउन पाइन्छ marketing okay something about me is what could you have asked for more than that I know what could I have asked for more जस्तै भयो के मलाई cuz मलाई चाहिँ मार्केटिङ भन्ने कुरा पहिलेदेखि कलेजदेखि नै यस्तो मन पर्ने कि I felt like marketing sales फेरि I was so much into sales and I always felt like natural sales person नै जस्तो लाग्थ्यो के म I felt like I could sell anything के अनि मार्केटिङको कन्सेप्ट पनि बुझ्ने के naturally नै बुझ्ने के हुन्छ नि अनि theoretically पढ्दाखेरि झन् इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने हैन सो ओके त्यो पढाउँदै पढाउँदै गयो हैन रमाइलो I love kids. I love education so much. And it was like perfect for me. तर के हुँदो रहेछ भने okay, not everything is perfect everywhere. And केही न केही कुराले affect गर्ने रहेछ so त्यो अर्को part of the job really started getting to me. एकदम हामी अब Gen Z भयो हैन त्यही पनि it was like I did not feel appreciated at a job. When you don't feel appreciated, मेरो philosophy चाहिँ के हो भने since I went through so much as a child, I'm not going to allow anyone to not value me anymore, not allow anyone to treat me bad भनेर मैले सोचे but it was so difficult because I love teaching, I love kids ल एउटा part of the job affect गरिरहेछ त्यही पनि ल म बस्न सक्छु कि भनेर म बसिराखेँ के तर गाह्रो हुने affect हुन थाल्ने जानै नमन लाग्ने उठ्नै नमन लाग्ने बिहान हैन so हैन this is so wrong हैन you're teaching yourself a very bad lesson that तिमीले फेरि यो पाउन सक्दैन भनेर के I was like okay yeah तिम्रो भर्खर bachelor's पास भयो अनि नेपालमा master's degree मोस्टली चाहिन्छ पढाउनलाई हैन I don't care हैन I will build an opportunity for myself भनेर I resigned there and there अनि
रिजाइन गरिसकेपछि ओके आई टप मार्केटिङ अनि हामी मार्केटिङ पढाउँदाखेरि चाहिँ वी अलवेज युज टु टक विथ आवर कलिग्स हामीले के भन्थ्यो भने हामीले पढाउँदाखेरि म्याकडोनल्ड्सहरूको इक्जाम्पल मात्रै दिन्छौँ वाइ जब म्याकडोनल्ड्स छँदै छैन नेपालमा के सो वी अलवेज ट्राई टु गिभ लोकल नेपाली बिजनेसेसको इक्जाम्पल के सो आई वाज लाइक ओके आई नो अ लट अफ थिङ्स मलाई इन्टर्नसिपहरू बारे आई had some ideas, psychological tricks and tips बारे मलाई धेरै थाहा छ so why not like teach people through digital medium भनेर मैले सोचेँ अब फर्स्टमा चाहिँ अब युट्युब भनेर मेरो दिमागमा आएन because my friend had just introduced me to एउटा content creator from Nepal and her name was Mamta Law with Mamta भनेर and she creates law related videos on TikTok and I saw that अनि त्यति बेलासम्म मैले टिकटक चलाउँदिनँ थिएँ कि आई न्यू इट वाज देयर कहिले कहिले डाउनलोड गर्थेँ हल्का हल्का तर आई अलवेज युज टु अनइन्स्टल इट बिकज कस्तो एडिक्टिभ लाग्ने के होइन अनि आई स हर एन्ड आई वाज लाइक इन्सपायर्ड हुन्छ नि यो मान्छेले त ल रिलेटेड कन्टेन्ट बनाएर एजुकेट गरिरहेको छ भनेर द्याट वाज सो फ्यासिनेटिङ टु मी एन्ड देन आई थट ओके स्टार्ट गरौँ न त भनेर अनि त्यसरी नै होइन आई गट स्टार्टेड भनौँ न लुकिङ एट हर भनौँ न सो सी वाज काइन्ड अफ माई इन्सपिरेसन टु स्टार्ट द होल थिङ अन टिकटक Alright, we have so many more to talk about. अहिलेको लागि चाहिँ हामी ब्रेकतर्फ लाग्छौँ है त Alright, हामी आज रियाजीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र सी इज sharing her life journey. त्यसपछि how she is inspiring youngsters and how she is working to inspire and motivate youngsters भनेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ अहिलेको लागि यो short commercial break. We will be right back. And yes, welcome back. र आज हामी चिया खाँदै चिया गफ गरिरहेका छौँ रियाजीसँग र फेरि गफ गरौँ न त होइन चिया गफमै छौँ चिया अलङ विथ गफ र यहाँले एकदम यङ एजमै स्टार्ट गर्नुभयो नि त आफ्नो प्रोफेसनल करियर कतिको जरुरी छ यङ एजमै काम गर्न प्रोफेसनली अथवा चाहिँ कुनै न कुनै वेमा इन्टर्न जस्तो त्यो गर्न कतिको चाहिँ जरुरी छ यहाँको एक्सपिरियन्सले चाहिँ केही बताउँछ एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट होइन जस्तै नेपालमा त अब के हुन्छ भने यु अलवेज लिभ विथ यर पेरेन्ट्स होइन त्यो पेरेन्ट्ससँगै बस्ने कल्चर छ नि त सो यु नेभर रियली गो आउट अफ यर कम्फर्ट जोन जस्तो लाग्छ क्या हुन्छ नि सो बाहिर त 18 भयो कि गो घरबाट जानु पर्यो जस्तो गर्छ नि त सो मलाई चाहिँ वाइ द्याट्स गुड जस्तो लाग्छ भने when you come out of your comfort zone कति challenges हुन्छ कति प्रब्लम्सहरू फेस गर्नुपर्छ इभेन्चुली यु लर्न रहेछ कि इभेन्चुली यु लर्न अ लट अफ थिङ्स तर नेपालमा चाहिँ ठिक छ गरे पनि हुन्छ हो जस्तो हुन्छ नि त जब इज समथिङ द्याट यु क्यान डु नगरे पनि ठिकै छ पेरेन्ट्सले त्यस्तो गर्दैन नि त कुनै कुनै हाउस होल्ड्समा त गर्नै पर्ने हुन्छ बट कुनै कुनैमा चाहिँ पर्दैन गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ जस्तै हुन्छ नि त सो starting early चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भने you're competing with the rest of the world भनेर सोच्नुपर्छ कि and the rest of the world को kidsहरू they're already out like 16 मा probably तिनीहरूको समर भेकेसन नै 3 महिनाको हुन्छ समर भेकेसनमै स्टार्ट गरिसकेको हुन्छ जब गर्न अनि even not even that बाहिर chores गर्नलाई पनि they get पैसा पाउँछ नि त पेरेन्ट्सबाट so it's like okay you're doing something you're doing hard work त्यही भएर त्यसको पे भनेर अनि त्यो चोर्स गर्दा पनि यु लर्न सो मेनी थिङ्स होइन डिसिप्लिन जस्तो कुराहरू एन्ड बाहिरको वर्ल्ड 16, 17, 18 मा काम गर्न थालिसक्यो एन्ड यहाँको चाहिँ के हुन्छ भने ब्याचलर सकेपछि मात्र इन्टर्नसिप जस्तो हुन्छ नि त लास्ट सेमेस्टरतिर हुन्छ एन्ड द्याट्स नट इनफ रहेछ कि मैले पनि 6-7 मा गरेको हो आई विश आई स्टार्टेड अर्ली it worked out in my case होइन सबै राम्रो भयो बट अलिकति अर्ली स्टार्ट गरेको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो कि होइन सो यस्तो स्किल्सहरू that helps you move forward in life कति कुरा जस्तै communication basic होइन if you're working at a place होइन यस्तो corporate ठाउँमा or even at a startup you know मान्छेहरूसँग कसरी डिल गर्ने क्लाइन्ट्सहरूसँग कसरी डिल गर्ने अनि त्यो स्किल्सहरू जति अर्ली सिकेको त्यति राम्रो क्या because मैले I started at the age of 20 I know for a fact that मेरो क्लासमेट्सहरूभन्दा अलिकति अगाडि मैले head start पाएँ भनौँ न it's not like skills by nothing like I'm more talented or stuff but head start चाहिँ मैले अलिकति अगाडि पाएँ so that मार्केटमा I had enough time to build myself True. so even at this young age build भइसक्यो भनौँ न होइन because I got a head start so यो I mean young people are like say it's very important to start working very early to know the respect I mean to know the value of money time
यो जति अगाडि सिके त्यति राम्रो के हुन्छ नि देन यु अन्डरस्ट्यान्ड ओके मेरो पेरेन्ट्सले यस्तो गर्नु भएको रहेछ एन्ड इट स्टार्ट्स मेकिङ सेन्स के सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु सानो सानो स्किल्सहरू लर्न गर्न अनि स्किल्स पनि होइन लेसन्स के म त लेसन्स भन्छु कि कति भ्यालुएबल कुराहरू के गर्नु हुँदैन रहेछ मान्छेहरूसँग कसरी चाहिँ बोल्नु हुँदैन रहेछ एभ्रिथिङ हाउ द वर्ल्ड अपरेट्स भन्ने कुराको बेसिक चाहिँ त्यति जति अगाडि थाहा पाए त्यति राम्रो के ओके अनि यो कुरा चाहिँ मैले कस्तोमा केमा रिलेट गर्छु भन्दाखेरि हैन व्हेन यु आर भेरी यङ एन्ड यु स्टार्ट वर्किङ ब्याचलर सकिँदा बित्तिकै त वी आर फ्लडेड विथ द अफर्स अथवा चाहिँ वी क्यान गो नक एन्ड वी क्यान गेट इजिली एक्सेप्टेड अब हाम्रोमा अहिले के छ ट्रेन्ड ब्याचलर सकिसक्यो पढाइ यत्रो भइसक्यो अनि एक्सपिरियन्स हुँदैन नेपालमा अपर्च्युनिटी नै छैन यो ग्यापलाई फुलफिल गर्नको लागि मैले देखेको मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ इट ह्यापन्स टु बी द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला जस्तो लाग्छ कि वाट्स यु टेक अन दिस एक्ज्याक्टली के भन्नुभएको वाट्स द क्वेसन मतलब अब कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले ब्याचलर्समै काम गऱ्यौँ भने हामी ब्याचलर सकिँदा बित्तिकै हामीसँग अपर्च्युनिटिजहरू जति पनि भइरहेको हुन्छ नि होइन त्यो भइसकेपछि नेपालमा केही पनि अपर्च्युनिटी छैन भनेर चाहिँ हामी एउटा एज पनि अलिकति ढिला भइसकेको हुन्छ हामीले केही पनि देख्न थाल्दैनौँ र त्यसपछि हामी बाहिर जाने ब्याक अप्सन देख्न छोड्छौँ क्या अन द कन्ट्रारी हामीले नेपालमा चाहिँ राम्रो मान्छे पाइरहेको हुँदैनौँ यहाँको राम्रो मान्छेहरू यहाँ अपर्च्युनिटी छैन भने बाहिर गइरहनु भएको हुन्छ किनभने दे डोन्ट ह्याभ एनी एक्सपिरियन्स नभइकन कसैले हायर गर्ने कुरा हुँदैन यो कुरालाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ इज इट द फर्मुला मलाई चाहिँ त्यही फर्मुला जस्तो लाग्छ वाट डु ह्याभ टु से अन दिस मलाई चाहिँ वेन पिपल से अपर्च्युनिटिज छैन होइन आई कम्प्लिटली डिसएग्री विथ द्याट होइन I don't agree to that because I remember when I started as a 20-year-old मलाई थाहा छ नि त मेरो एक्सपिरियन्स छैन भनेर सो मैले पहिल्यैदेखि के गर्थेँ भने हेर म जब गर्नुपर्छ पछि एक्सपिरियन्स छैन भनेर तिम्रो एक्सपिरियन्स छैन भनेर मलाई कसैले भन्न नपरोस् भनेर वाट आई डिड एज अ स्टुडेन्ट नै आई टुक पार्ट इन लिटरली एभ्रिथिङ आई युज टु भलिन्टियर आई युज टु गो टु प्लेसेस अलोन होइन ट्रेनिङ सेसन्सहरूमा एक्लै जान्थेँ म जस्ट केही न केही होइन म पछि जब मार्केटमा जाँदाखेरि तिम्रो एक्सपिरियन्स छैन भन्न नपाओस् कि एटलिस्ट मैले यो त गरेको छ नि भनेर सो देन तपाईँले भने जस्तै आई डिड एन इन्टर्नसिप के अनि लकी मी भन्ने हो कि आई डोन्ट नो बट मेरो फर्स्ट इन्टर्नसिप नै वाज विथ एन इन्टरनेसनल कम्पनी क्या तर हियर्स वाइ इट्स नट लकी सो म एज अ स्टुडेन्ट I used to just look around for opportunities के हेरे गर्ने के सो मेरो कलेजकै ग्रुपमा somebody posted ल एउटा कम्पनी छ बाहिरको but they have a factory in Nepal so पुरा production related production and social impact intern भनेर देखेँ मैले that was posted 5 minutes ago and I had a resume prepared all I needed was a cover letter पनि prepared actually अनि हल्का changes त गर्नुपर्छ नि त त्यो changes गर्ने बित्तिकै I think 5-10 minutes मै मैले पठाएँ के so 15 minutes भित्रै हैन पोस्ट भएको 15 minutes भित्रै नै त्यो गइसक्यो के इमेल हैन so you have to be proactive के opportunities को कमी नै छैन के यहाँ but हुन्छ नि you just have to keep looking तर के हुन्छ भने discourage हुन्छ नि त because you won't get it Not everybody is lucky enough to get at the first step. Lucky भनौं and like अथवा चाहिँ well prepared or like rejection कति हुने रहेछ के सुदीप जी हुन्छ नि rejection के इन्टरभ्यूमा गए म कति इन्टरभ्यूमा गएको छ के I remember कति early as a student अनि छैन हुँदैन उयो छैन एक्सपिरियन्स छैन तिम्रो यो गरेर पुग्दैन टाइप के हैन तर discourage नहुने चाहिँ I learned के हुन्छ नि I भने थिएँ नि मैले I hate losing तर I eventually learned to keep on trying so मैले try गर्दै गए अनि त्यही नै हो internship गर्यो त्यसपछि then I got a head start अनि I started building opportunities for myself I did not wait जस्तै मैले as a student I also used to give communication classes के एकचोटी गरेँ नि त मैले नहुँदै एकचोटी गरेपछि what I did was I promoted it very much and त्यसपछि okay अझै सेकेन्ड ब्याचलाई अट्र्याक्ट गर्न अलिकति सजिलो भयो देन थर्ड ब्याच अनि त्यसपछि त सबैले देख्न त ए यो बहिनी त यस्तो गर्ने रहेछ हैन प्रमोट नगर्यो भने कसरी थाहा हुन्छ हैन सो ओके दिस बहिनी डज दिस सो हाम्रोमा पनि आउन भनेर के सो दिस इज हाउ यु बिल्ड अपर्च्युनिटिज फर योरसेल्फ के obviously मार्केटमा there's not always going to be demand for you but
you can create it for yourself पनि के हुन्छ नि and when it's there your demand and you keep on increasing your demand यो कुरालाई चाहिँ personal branding र personal marketing सँग पनि मैले relate Yeah, I गर्छु love personal branding a lot. Your concept नै because I feel like I have done a lot of it through social media के फेरि you have to show your work के Okay. You have to show your work. जस्तै के गरिरहेको छ भने even I read a lot so मैले चाहिँ के गरेको छ भने more than hard work हैन it's important to show that you're at least doing something के so hard work कोहीको मान्छेहरु चाहिँ काम मात्रै गर्छ रे के काम मात्रै गर्छ बिहान आउँछ राति जान्छ कसैलाई थाहा छैन कसैलाई मतलबै हुँदैन नि त until you say okay not like पुरा brag गर्ने हैन but look म आदेखि चाहिँ यस्तो यस्तो कुराहरु भएको छ this is how I have added value भनेर चाहिँ त्यो देखाउन सक्नु पर्ने रहेछ के त्यो भन्नु सक्नु पनि पर्यो भन्नु सक्नु पर्ने रहेछ त्यो सक्नु कन्फिडेन्ट पर्यो। हुन सक्नु पर्ने रहेछ कि जस्ट हार्ड वर्कले you just blowing a trumpet भन्दैन तर हल्का हल्का त गर्नुपर्छ in this digital world I mean you have to Okay, so any specific tips यो त भइ नै हाल्यो एउटा मेजर टिप्स हैन हामीले जे गरिरहेका छौं we should be अलिकति ग्लोसी बनाएर we should be presenting it what more or tips on building the personal brand मलाई चाहिँ I feel like I've sort of always been authentic हैन मेरो जस्तै म भिडियो बनाउँदाखेरि मेरो पर्सनालिटी रियल लाइफमा पर्सनालिटी when I talk to people अनि अहिले I don't find it different के हुन्छ नि सबैले त्यही भन्नुहुन्छ के like you are the same person हैन ग्रुप सेटिङमा चाहिँ म अलिकति like reserved हुन्छु तर when I'm talking to people it's the same के so मान्छेहरु मलाई भेट्दा पनि हजुर त त्यस्तै नै हुनुहुन्छ हैन बोल्दाखेरि पनि सेम so authenticity in personal branding एकदम important हुने रहेछ because people can connect to you के I remember I made this video about your moto vlogger his name is BB Jung MRB भन्ने हुनुहुन्छ के उहाँ अनि the reason why a lot of people like him is because he is just so true to himself के त्यो sugar coated नै छैन के आफू जे छ त्यही देखाइरहेको छ and जे छ त्यही देखाइरहेकोले नै a lot of people can connect to it के so आफू जे हो त्यही हुने अनि मान्छेलाई मन पर्ने रहेछ के त्यो when you're not acting like someone else so yeah तर अहिले recent time मा त त्यही नै भइरा so basically it's like being very authentic and showcasing in a bit more glossy way that you're doing things that have authentic अनि आफूले जे गरिरहेको छ त्यो देखाउने to get more work भन्छु के म okay That takes time. Feel it's high time that we go on a second commercial break. Sure. Right? All right, we are heading on towards our second commercial break. You guys don't get anywhere. We do have another segment to talk about with our Riyazi. Yes, welcome back. र हामी चिया गफमा छौं चिया खाँदै गफ गरिरहेका छौं यहाँहरु पनि आई होप चिया खाँदै गफ गरिरहनु भएको छ होला आज हामीसँग रियाजी हुनुहुन्छ र उहाँसँग एकदम गफ गर्न पाइरहेका छौं आज हामीले चिया गफमा र फेरि हामी कन्टेन्टकै विषयमा कुरा गरौँ न हैन अहिले चाहिँ कस्तो देखिरहेछ भन्दाखेरि अलमोस्ट धेरै जना कन्टेन्ट क्रिएटरहरु they are not generating content they are just creating किनभने इन्टरनेशनल लेभलमा जति पनि कन्टेन्ट क्रिएटरहरु हुनुहुन्छ they are influenced inspired and त्यसलाई नेपालीमा उल्था गरेर मात्रै they are executing यस्तो ट्रेन्डमा how you are functioning to stay authentic and very real मेरो केसमा चाहिँ it's very tricky because it's educational content creation and education भन्ने कुरा चाहिँ what I personally feel is plagiarism भन्ने कुरा obviously हुन्छ तर education भनेको education हो के हुन्छ नि facts change हुँदैन हैन जस्तै अब if I talk about personal branding हैन एउटा इन्डियाको कन्टेन्ट क्रिएटरले पनि त्यस्तै नै भनिरा हुन्छ नेपालको पनि त्यही नै मिनिङ हुन्छ नि त भन्ने मात्र डिफरेन्ट हुन्छ के सो हाम्रोमा चाहिँ इट्स भेरी ट्रिकी टु से यो कपिड हो के हैन के फर एक्जाम्पल ल मैले I remember I made this video and it really pissed me off. Okay, so मैले चाहिँ I was one of the first content creators to actually make content about like Nepali people हुन्छ नि okay marketing सँग जोडेर business सँग जोडेर I made a video about an actress हुन्छ नि how a lot of brands like to work with her भनेर हैन अनि त्यो मैले बनाए अब the thing is त्यस्तो content फेरि बनायो भने चाहिँ now that's literally copying के अब you can say personal branding के हो मैले बनाइरहेको छु अर्कोले पनि बनाउन मिल्छ के तर सेम खालको सेम मान्छेको बारेमा सेम पोइन्ट्स युज गरेर त बनाउन मिल्दैन त that's copying के अब sun rises in the east sets in the west
युनिभर्सल फ्याक्ट हो नेपालीमा बना पनि सेम हो इन्डियामा बना पनि सेम हो त्यो भन्न मिल्दैन कपी हो भने बिकज इट्स अ फ्याक्ट इट्स अ वेल नोन फ्याक्ट तर एकजनाले एउटै खालको भिडियो फेरि रेप्लिकेट गरेर बनाउनु चाहिँ अब द्याट्स काइन्ड अफ ट्रिकी के सो एकदमै अब आई डोन्ट नो फाइन लाइन हुने रहेछ कि यसमा चाहिँ सो एज लङ एज मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब त्यो केसलाई साइडमा राखेर at the end of the day we're educating होइन it does not matter रहेछ कि even if हाम्रो भिडियो मलाई चाहिँ लाग्छ है सेम कपिड हुन भएन probably होइन तर एजुकेसन भनेको at the end of the day एजुकेसन हो probably हाम्रो पोलिस क्रिएटरसँग हल्का हल्का मिलिरहेको छ होला बट नेपालमा कसैले त्यो नेपालीमै बोलेर बनाएको छैन नि त सो डज द्याट मिन अब त्यो मान्छे नेपाली मान्छेले चाहिँ नसिकोस् त मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल हुन्छ क्या जस्तै मैले लाइक मेकडोनल्ड्स केएफसीहरूको भिडियो नेपालमा बनाएको थिएन कसैले पनि अब बनाएको थियो तर प्रोबेबली सेम भिडियो बनाएको छैन नि त केएफसीको बारेमा बनाएको छ तर केएफसीको त्यो 2018 को बारेमा कसैले बनाएको छैन सो you cannot say like हुन्छ इन्डियाको क्रिएटरले पनि बनाएको छ तिमीले चोरेको हो भनेर बिकज नेपाली क्रिएटरले त त्यो बनाएको छैन अनि a lot of नेपाली people don't understand English and त्यो so I feel like they have a right to at least know about those things which they might not necessarily dig into अब धेरै मान्छेलाई मतलबै हुँदैन नि त तर टिकटकमा देख्यो भने ए इन्ट्रेस्टिङ रहेछ भनेर हुन्छ नि त फाइन लाइन you need to know how to stay हुन्छ नि within it not necessarily copy and not stay authentic होइन I try my best कहिलेकाहीँ मिस्टेक्स हुन्छ I have to learn from it होइन त्यो इन्स्पिरेसन इन्फ्लुएन्स चाहिँ देखिन सक्छ कतिपय केसेसहरुमा हैन ओके अनि कस्तो छ अहिले हाम्रो सोशल मिडिया इट्स सो भेरी टक्सिक tell me about it so what's your defense mechanism on this toxicity of social media So I remember I started back in September 2021 मैले स्टार्ट गरेको मेरो जर्नी September 1 देखि के So September 1 देखि स्टार्ट गरेको and I got into this knowing that यो भन्दा टक्सिक प्लेटफर्म वर्ल्डमै छैन अहिलेसम्म TikTok एकदम टक्सिक के because a lot of people there's this image about TikTok that it's cringy हैन जे पाइ त्यो भिडियोजहरु हुन्छ भनेर अनि मान्छेहरुलाई आफूसँग त्यो इमेजसँग एसोसिएट गर्न नमन लाग्ने रहेछ के टिकटक हेर्छु भनेर सो बिकज अफ द्याट धेरै फेक प्रोफाइल्सहरु फेक प्रोफाइल्स भएपछि आफू अकाउन्टेबल हुन पर्दैन आफूले जे भने पनि भयो युजर 408 ले जे भने पनि who's going to find who's going to know के भनेको भने तर रिया श्रेष्ठले केहीमा कमेन्ट गर्यो भने ए रिया श्रेष्ठले त भनेको रहेछ नि भनेर तर when user 40856 is commenting something no accountability so त्यसले गर्दाखेरि जे भने पनि भयो so I got into this knowing this is a very toxic platform I just have to keep calm keep quiet भनेर तर हुँदैन रहेछ के प्लान गरे अनुसार when you go out there त हुँदैन रहेछ के कुनै न कुनै एउटा दिनमा त फेरि that strikes you very hard त्यो ट्रिगर हुने रहेछ के हैन म I got into it अनि पोजिटिभ कमेन्ट्सहरु पनि धेरै this is something new भने त्यति बेला त there were no women doing this हैन अनि पोजिटिभ कमेन्ट्सहरु चाहिँ पर्सनली आउने के तिमी त like I did not know about you you're doing so good भनेर तर नेगेटिभ कमेन्ट्सहरु धेरै अनि त्यसपछि I knew that त्यो हुन्छ तर जब त्यो हुन थाल्यो मलाई गाह्रो हुन थाल्यो के म गर्नै सकिन के अनि as human beings we're very defensive and the fight or flight mode ma पुग्छ नि त human beings भनेको त अनि I started defending myself in the comment section like हैन यस्तो भनेर but हैन मान्छेले त हो तैले यस्तो गरेको त्यस्तो गरेको हैन फेरि रिपिटेसन हुन थाल्छ and the first month मै I got a backlash भनौं न हैन एउटा भिडियो रिलेटेड अनि त्यसपछि त mistakes हुन्छ human beings बाट but when you're putting yourself out there त्यस्तो मान्छेहरुलाई चाहिँ अलि बढी नै हुने रहेछ के तिमी पब्लिक फिगर त थिएन त्यति बेला तर पब्लिक फिगर नै भनौं न soon to be whatever हैन अनि त्यस्तोमा तिमी त्यस्तो भएर तिमीले त्यस्तो गर्ने हैन तिमी you have to be ready पनि भन्छ रहेछ के तिमीले आफुलाई क्यामेरा अगाडि राखेपछि if you're putting yourself out there you have to be ready for the heat भन्दो रहेछ त्यही पनि मान्छेहरुले एक्सट्रीम जाने के अनि एकदमै गाह्रो हुन थाल्यो बट बिस्तारै बिस्तारै I told myself हैन it's not worth it because some people मैले चाहिँ throughout मेरो content creation journey very few people who have constructively helped me के जस्तै अब मैले भनेको सबै कहाँ राइट हुन्छ र हैन कहिलेकाहीँ फ्याक्चुअली नै रङ हुन सक्छ बिकज नेपालमा डेटा नै त्यस्तो पाउँदैन हैन
सो कन्स्ट्रक्टिभली कसैले मलाई फिडब्याक दियो भने चाहिँ आई एम सो ह्याप्पी बिकज मैले केही नयाँ कुरा सिक्छ नि त तर त्यस्तो हुँदैन नेपालमा दे आर लाइक यो रङ हो बट यु सुड बी एबल टु टेल मी यो किन रङ हो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि तर भन्न सक्दैन एन्ड देन आई स्टार्टेड थिङ्किङ ओके धेरै मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो इन्सिक्योरिटिज प्रोजेक्ट गर्न परिरहेको हुन्छ आफूलाई राम्रो फिल भइरहेको हुँदैन अनि अरूको तल गएर पोस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इगो बुस्ट हुने रहेछ क्या त्यो सुपेरियोरिटी फिल हुने रहेछ क्या टु समवन एल्स एन्ड मेकिङ समवन एल्स फिल ब्याड अनि मैले चाहिँ त्यही फिल गर्न थालेँ ओके एन्ड देन वान अफ माई फ्रेन्ड्स टोल्ड मी इफ यु not one of my friends actually I watched this and I think it was Ayushman Joshile भन्नुभएको थियो कि if I can if you are feeling bad and I can be your punching bag हैन तिम्रो कमेन्ट्स को थ्रु then bring it on त्यस्तो भन्नुभएको थियो कि उहाँले कस्तो पोजिटिभिटी के त्यो भिडियो हेर्दा त every time I feel so inspired के because त्यो comment has nothing to do with me भनेर मैले बुझ्न थालेँ कि a lot of those comments have nothing to do with me it just has to do with what you're feeling at that point ल ठिक छ use me as a punching bag भने तर कहिलेकाहीँ त फटाफट निस्किन्छ तर अहिले चाहिँ I have learned to just ignore it हैन अनि it helps the engagement as a marketer I just see as like comments बढिरहेको छ त्यसको तल पनि comments बढ्छ हैन so I'm just gonna let it you're enjoying the things yeah I'm just gonna let the engagement flow at this point र अब गफ गर्नु यहाँको प्रोफेसनलको बारेमा अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ you're handling so many things doing job at Daraz content like almost 30-40 videos on TikToks अहिले चाहिँ not that much तर जे भए पनि यो bulkमै छ नि त कम्पेरेटिभली हेर्दाखेरि मतलब यो bulk कसरी देखिन्छ भन्दा had you enough time it wasn't bulk तर you have very limited time त्यो टाइममा हेर्दाखेरि bulk नै देखिन्छ अनि स्टुडेन्ट्सहरुलाई यंगस्टर्सहरुलाई पनि यहाँले मोटिभेट गरिरहनु भएको छ एजुकेट गरिरहनु भएको छ how do you manage time and how are you handling these so many things at the single time I'm not quite sure a lot of people ask me this but when I first started it was like internship पाएँ नि त मैले with the company हैन तर I just had to be there few times a month so I had to think few times a month मात्र गर्यो so बाकीको टाइममा चाहिँ के गर्ने so बाकीको टाइममा चाहिँ I took another job हैन so मलाई चाहिँ त्यहाँदेखि I think भएको हैन मल्टिपल कुरा गर्नुपर्छ भनेर एउटा कुरासँग मात्रै satisfied नहुने रहेछ म चाहिँ हैन so मैले चाहिँ I feel like what's that word I think Elon Musk also used it time blocking भन्छ के अरे I'm not quite sure हैन I hope I'm right about this so एउटा block of time मा त्यो बाहेक के पनि नसोच्ने बानी छ के मेरो चाहिँ so I'm trying my best to do that हैन म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ राति when you like you're exhausted राति के गर्न हैन एकछिन रिफ्लेक्ट गर्न पनि टाइम हुँदैन बिकज you're so exhausted from everything that you did के बिहान उठ्न साथ like I have to read a book एकछिन पढ्यो अनि त्यसपछि ल रेडी हुनु पर्यो कन्टेन्ट बनाउन अनि त्यसपछि 9 बजे अफिस पुगिसक्नु पर्यो 9 to 6 नै डेडिकेटेड हुन्छ अनि राति आएर फेरि रिसर्च गर्नु पर्यो सो I feel like त्यो बिहानको टाइम र अफिस पछिको टाइम चाहिँ मैले अफिस पछिको टाइम चाहिँ रिसर्चको लागि लाग्छ बिहान चाहिँ क्रिएसनको लागि लाग्छ के अनि 9 to 6 इज जस्ट फर अफिस भनेर मैले त्यसरी खेलिरहेको छु एन्ड विकेन्ड्स आर फर वर्कसप्स भनेर के सो त्यो फ्यु टाइम्सहरू चाहिँ मैले डेडिकेट गरेको छु एन्ड आई होप त्यसरी नै गइरहेको छु हैन द्याट्स हाउ आइ एम म्यानेजिङ बेसिकली समटाइम्स इट्स एक्सट्रिमली डिफिकल्ट बट you just have to. All right, we are almost towards the end of our show. Any final message to the people who look up to you? It's never late to start something and it's never late to become something else हुन्छ नि म यस्तो इन्ट्रोभर्टेड छु म सक्दिनँ भन्ने वर्ड्सहरू युज गरिन्छ होला बट टुमोरो यु क्यान वेक अप एन्ड से म त जहिले पनि कन्फिडेन्ट थिएँ हैन म जहिले पनि थिएँ आई क्यान डु इट भनेर एन्ड देन यु जस्ट हेभ टु गेट स्टार्टेड लाइक म मोस्टली अब कन्टेन्ट क्रिएटर भनेर चिन्नुहुन्छ नि त एन्ड लट अफ पिपल कम अप टु मी एन्ड दे से ओके बट स्टार्ट कसरी गर्ने जस्ट गर्ने यु हेभ अ फोन I used to think I needed fancy gadgets, but all I needed was my phone, right? And a lot of majority of people have phones right now, so make use of that phone. And arko kura chai, if that's something that I relate the most with, is never stop learning. Okay. Be obsessed with learning. Be obsessed with learning, okay? Just listen to people. Listen to people about azgo kura pani. I want to learn so much, okay? Because you have probably worked for a decade, right? मैले कति नदेखेको कुराहरू तपाईँले देख्नु भएको छ होला
make mentors, talk to people. Every single person has something to teach you and share. So just be crazy about learning. That's it. Thank you so much. I really had a good time with you. Thank you so much. Thank you so much for having me over. Thank you. र रियाजीसँग हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ एन्ड फाइनल मेसेज लाइफ लङ पनि त्यो अप्लाई हुने खालको मेसेजहरू दिनुभयो नट जस्ट टु द यङ्स्टर्स बट टु एभ्रिबडी अफ अस र स्पेसल थ्याङ्क्स उहाँलाई र हामीलाई साथ दिने हाम्रा सम्पूर्ण हाम्रा क्रुलाई पनि विशेष धन्यवाद सहित यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै आजको यो एपिसोडबाट चाहिँ हामी बिदा हुन्छौँ फेरि अर्को नयाँ दिन नयाँ गेस्टसँग भेट हुनेछ टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाई बाई